अनमोल वचन। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर चुके हो कि किस तरह भाई लैणा जी गुरु नानक साहब महाराज की शरण दे विच आए। गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल रह के 7 साल उन्हां दी सेवा की, हर हुक्म नूं सत करके मन्निया। जे अद्धी रात वेले गुरु नानक साहब महाराज ने कहा लैणिया कंध उसारनी है, भाई लैणा जी ने अद्धी रात कंध उसारनी शुरू कर दी। जे गुरु नानक साहब महाराज ने कहा लैणिया ये चिक्कड़ दे विचों कटोरा कढ़ना है, बाटा कढ़ना है, तो बिना किसी देरी लाए उन्होंने उस चिक्कड़ दे विचों कटोरे नूं कढ़िया। जे गुरु नानक साहब महाराज वे नदी के उपर रावी के उपर इशनान करने वास्ते जाते तो उपरों बारिश होनी शुरू होंदी ते बाकी सिख खिसक जाते, लेकिन भाई लैणा जी हुंदी बारिश दे विच भी खड़े रहिंदे। जे मोई हुई चूही कढ़न की गल आउंदी ते भाई लैणा जी बिना अपने अंदर कोई शक पैदा किए उस मोई हुई चूही नूं बाहर कढ़ के सुट दिंदे। इदां ही एक रात गुरु नानक साहब महाराज जी ने अचनचेत भाई लैणा जी नूं उठाया। उठाउण तो बाद हालांकि ये काम दिने भी करा सकते सी, अचनचेत रात उठाया, कहन लगे कहंदे लैणिया रावी तो कपड़े धो के लियाने हैं। हुण कपड़े धोना भी काम जिहड़ा एक छतरीए दा थोड़ी है, ये काम ते धोबियां दा सी। लैणे नूं क्या लैणिया कि रावी दे उपरों कपड़े धो के लियाने हैं। भाई लैणा जी ने बिना देरी कीतियां हुक्म नूं मन्निया और रात ही रावी दे उपर कपड़े धोण वास्ते चले गए। हालांकि ये कपड़े भी धोबी लोग धोया करते सन, मन्निया जाता सी कि उन्हां दा काम है, एक छतरीए दा काम नहीं। कोई देरी नहीं की, हुक्म नूं सत करके मन्निया। एक रात गुरु नानक साहब महाराज बहुत सारे सतगुरु ने कौतक वरताए। एक रात गुरु नानक साहब महाराज बैठे हुए ने, उन्हां दे कोल सारे सिख भी विराजमान है। जदों सारे सिख भी विराजमान है, गुरु नानक साहब महाराज ने क्या अपने सिखां नूं भेजिया, कोल होर भी मुखी सिख जिते हरंधावे वर्गे, बाबा बुढ़ा साहब वर्गे बैठे हुए ने। एक एक करके सिख नूं बाहर भेजिया ते बाहर भेज के क्या कहन लगे वेखो भला रात किन्नी बतीत हो गई है ते किन्नी बाकी है। उदों कोई आम टाइम पीस, आम कोई घड़ियां नहीं सन जिथों वेख्या जाए टाइम। सियाणे लोग आम करके तारियां नूं वेख के अंदाज़ा ला लेंदे सन कि इन्ना इस तारियां दे हिसाब नाल इन्नी क रात बतीत हो गई है। हुण जदों हिसाब लाया गया तो उन्हां सिखां ने आण के आख्या महाराज 2.5 पहर रात जिहड़ी बतीत हो गई है। दूसरे सिख नूं आख्या, उन्हें भी आण के लगभग इदां दा जवाब दिता कि महाराज 2.5 पहर रात बतीत हो गई है। बाबा बुढ़ा साहब ने भी यही बचन कहे होने हैं, होर सिखां ने भी यही बचन कहे। जदों लैणा जी नूं आख्या लैणिया तू देख भला रात किन्नी बतीत हो गई है, किन्नी रात बाकी बची है। भाई लैणा जी दे हथ जुड़ गए। हालांकि वो जिहड़ा सिखां दा दिता होया जवाब उन्हां दे तौर ते ठीक है कि इन्नी रात ही बतीत हुई है, पर एक ब्रह्म ज्ञानी एक आत्मिक तौर दे उपर इन्नी उच्ची अवस्था दे उपर पहुंच चुका महापुरुष वो की जवाब दिंदा है। भाई लैणा जी दे हथ जुड़ गए, कहन लगे कहंदे महाराज मैनू नहीं पता किन्नी रात बतीत हुई है ते किन्नी बाकी है। महाराज कहन लगे क्यों नहीं, आ सारे सिखां ने कहा कि लगभग 2.5 पहर रात बतीत हो गई है। भाई लैणा जी कहन लगे कहंदे महाराज असल विच आप जी दी रज़ा दे विच जिन्नी सी उन्नी रात बतीत हो गई है। आप दी रज़ा होवेगी ते जिन्नी रात है उन्नी रात बाकी बचदी है। आप दी रज़ा दे विच बतीत हो रही है, रब्बी रज़ा दे विच बतीत हो रही है। महाराज आप नूं पता होवे आपने किन्नी नंगा दिती है ते किन्नी बाकी है। आप चाहो ते बाकी रात जिहड़ी लंघ जावे, आप ना चाहो ते रात कदे लंघे ही ना। सारा कुछ आप दे हथ वासे, सानू क्यों पुछदे पए हो। हैरान रह गए। गुरु नानक साहब महाराज जी ने प्यार किया, छाती ना लाया।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤੇ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬੇਲਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਚੋਣ ਕਰਕੇ, 5 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਨਿਤਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਜਾ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਪਿਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚਿੱਟਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੈਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ।
ਤੇ ਇਹ ਰਮਜ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਲਹਿਣਾ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ 52 ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਸ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹਿਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਗਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਛਾਏ ਸੈ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਪੌੜੀਆਂ, ਛੰਤ ਤੇ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਤ ਅੰਗਦ ਪੋਥੀ ਜੋਗ ਮਿਲੀ।
ये साडे इतिहास के बचन है भी गुरु अंगद साहब महाराज नूं वो गुरबाणी की पोथी जिहड़ी वो सौंप दी गई, गुरबाणी की जिम्मेवारी सौंपी गई। गुरु नानक साहब महाराज जी ने हुण गुरु अंगद साहब महाराज नूं हुक्म करके आख्या कि तुसीं इस करतारपुर साहिब दे विच रहण दी बजाए अपना सिੱਖੀ का केंद्र जिहड़ा वो खंडूर साहिब नूं बना लिया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी सन ਜਿਹੜੇ इस गल के उपर संतुष्ट नहीं सन। वो चाहते सी शायद गुरता गद्दी ये पुत्रां दे वास्ते होवे, शायद ये गांह दी गांह जिवें राज दे विच एक राजा ਉਹਦੇ तो बाद ਉਹਦਾ पुत्र ही गद्दी का हकदार हुंदा है, शायद इवें ही इत्थे चले। पर कौन समझावे ये गुरु नानक दे घर अंदर ये कनेही दात आपस ते जो पाईए, ये वो दात नहीं है जिहड़ी अपने जतना करके मिले, ये तो वो दात है जिहड़ी रब दे घर विचों मिलदी है। नाले सतगुरु ने कीता ही बिल्कुल उल्ट। इत्थे ते तां ही कहना पिया हो रिओ गंग वहायोन दुनियाई आखे कह क्यों, ये बनिया की है दुनिया आखदी है। गुरु नानक साहब महाराज ने अपने पुत्रां नूं छड्ड के जिहड़े लंबे समय तो चले आउंदे होर सिख सन जां होर परिवार दे मैंबरां नूं छड्ड के एक सिख नूं गुरता गद्दी दे उपर विराजमान कीता। कौन समझावे? इत्थे कोई पीढ़ी दर पीढ़ी वाली गल नहीं है। इत्थे सिੱਖੀ दे विच जिहड़ा काबल है उन्होंने गुरता गद्दी दे उपर विराजमान किया जाएगा। इत्थे कोई लोकतंत्री प्रक्रिया भी नहीं है कि जिहदे वाल लोग ज़्यादा होण, वोटां ज़्यादियां होण, उन्होंने गुरता गद्दी ते विराजमान कर दिता जाए। इत्थे योगता की गल है। इत्थे सिखां पुत्तां घोख कै इत्थे घोख कीती जांदी है। ते सब तो वड्डी गल ये रब्बी दरगाह दे विचों मिलण वाली बख्शिश है, जिन्हों मिलनी है उन्होंने ही मिलनी है, अपने जतना करके नहीं मिल सकती। बहुत सारिਆਂ ने विरोधता भी की होवेगी कि गुरता गद्दी ते हक ते साडा बनता है, पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई लहणा जी नूं अंगद बना के आख्या हुण तुसीं इस करतारपुर नूं छड्ड के ते खंडूर दी धरती ते चले जाओ। ते फिर तां ही सतगुर दी बाणी अंदर बचन आए, फेर वसाया फेरूआन सतगुर खंडूर। गुरु अंगद साहब महाराज खंडूर की धरती ते आ गए, जिन्हों भाई गुरदास साहब कहते दिता छड़ करतारपुर, करतारपुर साहब छड़ दिता, बैठ खंडूरे जोत जगाई। खंडूर साहब विच बैठ के हुण जोत जगाई। गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी देण तो बाद 5 दिन तक सरीरक तौर के उपर सतगुरु विराजमान रहे और 5 दिनों बाद सतगुरु 22 सितंबर 1539 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जोत समाए। गुरता गद्दी के उपर गुरु अंगद साहब महाराज विराजमान होए ते गुरु अंगद साहब महाराज ने सिੱਖੀ के फिर महान कारज किए। वो 1552 ईस्वी तक गुरता गद्दी के उपर विराजमान रहे। जिवें गुरु नानक साहब महाराज जी ने निडरता के नाल राजे शी मुकदम कुत्ते किया, बाबर नूं जाबर किया, इवें गुरु अंगद साहब महाराज जी जिवें गुरु नानक साहब महाराज के बारे भट्ट साहबान ने कहा कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो, कि गुरु नानक साहब महाराज वो जिन्हों ने राज भी माणिया, जिन्हें जोग भी माणिया, तो गुरु अंगद साहब महाराज जी भी वो है कि जिन्हों ने राज भी माणिया, जिन्हों ने जोग भी माणिया है। सतगुरु ने सिੱਖੀ दे लई महान कारज किए, अपने सिੱਖੀ दे लई सिੱਖੀ प्रचार दे लई जिहड़ा केंद्र बनाया, फिर खंडूर साहब नूं बनाया। ज्यों ज्यों सिख संगतां नूं पता लगा कि गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जोत समा गए, उन्हां दी जगह दे उपर गुरु अंगद साहब महाराज आण के विराजमान हो गए। सिख संगतां खंडूर दे विच आण के उन्हां दे दर्शन दीदारे करन लगियां। उन्हां दे दर्शन दीदारे करके जिवें गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों सुख प्राप्त करदियां सन, सिੱਖੀ दा उपदेश लैंदियां सन, इवें गुरु अंगद साहब महाराज दे कोलों सिख संगतां ने सिੱਖੀ दा उपदेश लैना शुरू किया। फिर किहड़े-किहड़े महान कारज गुरु अंगद साहब महाराज ने किए, ये आने वाले प्रोग्रामां दे विच विचारन दा यतन करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान भुल चुक दी खिमा, अगे लई समत बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अनमोल वचन